Hi my dear students, welcome back to JDVS online class 4th standard subject science. In the last class we have studied about the lesson number 2 adaptation plants. In the last class we have studied about the in the previous class topic adaptation plants. So what is the adaptation? Adaptation means Rupantara. So, where do we see in the plant children? We see plants in everywhere on the earth. So, our environment is full of wonderful growing in different places. So, mountains, hills, grassland and plains, even desert. So, we see these plants. Did you know that there are some plants that grow on surface of lakes while some others grow on the seabed deep in the sea? Seabed means samudra tala, deep in the sea. Some plants grow in water, some plants grow in grassland, some plants grow in mountain, hill and land. So these types of plants we see every day. Okay, adapt means to adjust their environment. So some plants adjust their environment. The plants of reason develop certain features which help them to adapt or survival well in their surroundings. ಸೊ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತ ಯಾವ ವಾತಾವರಣ ಮೀನ್ಸ್ ವೆದರ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ವೆದರ್ಗೆ ಅವುಗಳು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಲೈಫ್ನ ಸಾಗಿಸ್ತವೆ. ಸೊ ಆ ವೆದರಿಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಅವುಗಳು ವಾಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್? ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೋಮ್ ಆರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯನ್ ಅನಿಮಲ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್. ಸೊ ನೇಚರ್ ಗಿಫ್ಟ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಪ್ಲೇಸ್ನ ನಾವು ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ what is adaptation? So natural habitat. The survival and growth of plant depend upon the climate, weather condition and soil of the place. Plants of particular region have special features that help them survive in the natural habitat. ಅವುಗಳು ಬದುಕುಳಿಯೋಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವೆದರ್ಗೆ ಅವು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೋ ಅದನ್ನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಲೈಮೇಟ್, ವೆದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಯಿಲ್, ಮಣ್ಣು, ವಾತಾವರಣ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಅವುಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್. ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಸರ್ಟೆನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಟು ಶೂಟ್ ಒನ್ಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್. ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವೆದರ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಂತಹ ಆ ಪರಿಸರವನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಅನದರ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲರ್ನ್ ಹೌ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ದ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಟೆರಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. Terrestrial means land. Some plants grow on the land are called terrestrial plant. Terrestrial, their word coming from the Latin word terra, meaning is land. Terrestrial ಅನ್ನೋ ಪದ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂದ ಬಂದಂತಹ ಟೆರಾ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಟೆರಾ ಮೀನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಅರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಯಿಲ್. ಸೊ terra means terrestrial. Terrestrial plants grow on different landform children such as mountain and hills, desert and plains, grassland and wet marshy places. So hills and mountains, ಪರ್ವತಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳು. ಡೆಸರ್ಟ್, ಮರಳುಗಾಡು ಅಥವಾ ಮರುಭೂಮಿ. ಪ್ಲೇನ್ಸ್, ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶ. ಗ್ರಾಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳು. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಟ್, ತೇವಾಂಶಕ್ಕೂ ಪೂರಿತವಾದಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ. ಮರ್ಷಿ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಜೌಗು ಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟಾಪಿಕ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ plants in mountain and hills and plants in deserts. Which plants grow in mountain and hills and plants in desert, and how take their adaptation in plants. ಅವುಗಳು ಆ
ಅಡಾಪ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಏನು ತಗೊಂಡು ಅಥವಾ ಆ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಅವು ಲೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, plants growing on mountain and hills. Children's plants growing on mountain and hills. Plants that grow on mountains and hills get ample sunlight and rain. Trees that grow on snow-capped mountains are tall and are shaped like a cone, so that the snow slides off their branches quite easily. These trees are therefore called coniferous trees. Coniferous trees do not shed all their leaves during any particular period of the year. They are also generally evergreen, green all through the year. So the plants growing on mountains and hills. This is terrestrial plants. So different landform. First landform, mountain and hills. Plants that grow on mountain and hills get ample sunlight. Ample means enough. Enough means ಸಾಕಷ್ಟು. Enough sunlight and plants that grow. ಈ ಮೌಂಟೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಲ್ಸಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ತಮಗೆ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಸನ್ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈನ್ ಅವುಗಳು ತಗೋತವೆ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ದಟ್ ಗ್ರೋ ಆನ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಆ್ಯಂಪಲ್ ಸನ್ಲೈಟ್, ಎನಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈನ್. ಅವಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸನ್ಲೈಟ್ ಮತ್ತು ರೈನ್ನ ಪಡಿತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟ್ರೀಸ್ ದಟ್ ಗ್ರೋ ಆನ್ snow-capped mountains are tall and are shaped like a cone, so that the snow slides off their branches quite easily. Snow-capped means ಹಿಮದಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಪರ್ವತ. ಕವರ್ ಸ್ನೋ ಮೌಂಟೇನ್. ಸ್ನೋ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಮ. ಆ ಹಿಮದಿಂದ ಆವೃತವಾದಂತಹ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸ್ನೋ ಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್. ಸ್ನೋ ಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್. SNOW ಸ್ನೋ, CAPPED ಕ್ಯಾಪ್ಡ್, MOUNTAINS ಮೌಂಟೇನ್ಸ್. ಸ್ನೋ ಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಟಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಎ ಕೋನ್. ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೋನ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅವುಗಳು ಕೋನ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? ಸೊ ದಟ್ ದ ಸ್ನೋ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಈಸಿಲಿ. ಸೊ ಮೌಂಟೇನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪರ್ವತ. ಪರ್ವತ ಯಾವುದರಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸ್ನೋಯಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಮದಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಹಿಮ ಮೇಲಿಂದ ಬೀಳುವಾಗ, ಹಿಮ ಅಂತಂದರೆ ಪೂರ ಸ್ನೋಯಿಂದ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಮೌಂಟೇನ್ಗಳು. ಸೊ ಮೌಂಟೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಲ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವು ಆ ಹಿಮದಿಂದ ಆ ಮರಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಬೀಳಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಅವುಗಳು ಕೋನ್ ಟೈಪಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆ ಹಿಮ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಜಾರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದು ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮೌಂಟೇನ್ ಮತ್ತು ಹಿಲ್ಸಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕೋನ್ ಟೈಪಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಕೋನ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುತ್ತೆ. ದ ಸ್ನೋ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಈಸಿಲಿ. ಆ ಮೇಲಿಂದ ಬಿದ್ದಂತಹ ಸ್ನೋ ಈಸಿಯಾಗಿ ಜಾರ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಅವು ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂರೋದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಸ್ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಟೈಪಲ್ಲಿರಲ್ಲ, ಕೋನ್ ಟೈಪಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ತ್ರಿಕೋಣಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕೋನ್ ಟೈಪಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆ ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ನೋ ಕೂರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಲೋಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಸ್ನೋ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಈಸಿಲಿ. ಸೊ ಸ್ನೋ ಈಸಿಲಿ ಫಾಲ್ ಡೌನ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಸೊ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಜಾರ್ಕೊಳ್ತಾ
ಬೀಳುತ್ತೆ ಹಿಮ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಹಿಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಗಳು ಆ ಹಿಮ ಕೂರ್ದಂಗೆ ಜಾರೋ ಥರ ಅವು ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಆ ರೂಪ ನಾವು ತಾಳಿರ್ತವೆ. ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೂಪಾಂತರ. ಆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವುಗಳು ತಮ್ಮ ರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಈಗ ನಾವಿಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೋನ್ ಟೈಪ್ ಟ್ರೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದರೂ ಅಶೋಕ ಟ್ರೀ ನೋಡ್ತೀವಲ್ವ. ಸೊ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಕೋನ್ ಟೈಪಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕೋನ್ ಟೈಪಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಟ್ರೀಗಳ ಮೇಲಿಂದ ಹಿಮ ಬಿದ್ದಾಗ ಸ್ಲೋಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಜಾರ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ನೋ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಈಸಿಲಿ. ಓಕೆ, I show some picture childrens. You see. Can you see this picture? I have take this picture. See, coniferous trees. These trees are therefore called coniferous trees. So, trees that grow on snow-capped mountains are tall and are shaped like a cone, so that the snow slides off their branches quite easily. ಈ ರೀತಿ ಮರ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ನೋ ಆರಾಮಾಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಜಾರ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಮೇಲಿಂದ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಟ್ರೀಸ್ಗಳು ಕೋನ್ ಶೇಪ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ದೇರ್ ವೆದರ್, ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಯಿಲ್. ಇದು ಈ ವೆದರ್ಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ತನ್ನ ರೂಪನ ಕೋನ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ನೋ ಆ ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅದು ಜಾರಬೇಕಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವುಗಳು ಮೌಂಟೇನ್ ಮತ್ತು ಹಿಲ್ಸಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಟ್ರೀಸ್ಗಳು ಈ ರೀತಿ ಶೇಪ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಶೇಪ್? ಕೋನ್ ಶೇಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈ ಕೋನ್ ಶೇಪ್ ಟ್ರೀಗಳನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕೋನಿಫೆರಸ್ ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್? ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕೋನಿಫೆರಸ್ ಟ್ರೀಸ್. ಇವು ಕೋನಿಫೆರಸ್ ಟ್ರೀಸ್. ಇವು ಕೋನ್ ಟೈಪಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕೋನಿಫೆರಸ್ ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, such plants show the following features. ಹಾಗಾದರೆ ಮೌಂಟೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಲ್ಸ್ trees have some features. Mountains and hills plants or trees have some features. Some plants grow on mountain and hills. They have some special features. ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ children, coniferous trees do not shed. Coniferous trees do not shed all their leaves during any particular period of the year. So shed means ಚೆಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಶೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಚೆಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಎನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಕೋನಿಫೆರಸ್ ಟ್ರೀಸ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವುಗಳು ಚೆಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಅವುಗಳ ಎಲೆಗಳು ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಜನರಲಿ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ ಥ್ರೂ ದ ಇಯರ್. ಇಡೀ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಲೀವ್ಸು ಅಥವಾ ಆ ಟ್ರೀನೇ ಫುಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫುಲ್ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವು ಬತ್ತೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಟ್ರೀಗಳನ್ನ ತಂದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬಯಲು ಸೀಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೋ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಂದರೂ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬರದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಟ್ರೀಗಳು ಮೌಂಟೇನ್ ಮತ್ತು ಹಿಲ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ವೆದರ್ಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್. ಕೋನಿಫೆರಸ್ ಟ್ರೀಸ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್, ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್, ವೆದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಯಿಲ್, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಅವು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, such plants show the following features. They are generally tall, straight and shaped like a cone. So mountain and hills place grow plants that grow on mountain and hills. They are generally tall, straight and shaped like a cone. ತುಂಬಾ ಉದ್ದ ಮರಗಳಿರ್ತವೆ, ಅವು ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತವೆ. ಡು ನಾಟ್ ಕರ್ವ್ಡ್, ಅವು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಅಂಕು ಡೊಂಕಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಗ್ರೋ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಎ ಕೋನ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋನ್. ಸೊ ದೇ
They are generally tall, straight and shaped like a cone. Okay. Next, their leaves have a waxy coating to protect them from the snow. Moreover, their needle like leaves help the snow to slide off. Thus, such plants, the trees are able to bear the extremely cold condition on the mountains. Their leaves have a waxy coating. Waxy coating means ಮೇಣದ ಲೇಪನ. So, their leaves have a waxy coating to protect them from the snow. ಅವುಗಳು ಆ ಸ್ನೋ ಆ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂರದೇ ಇರೋ ಥರ ಅವುಗಳು ವ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೇಣದ ಲೇಪನ ಅಂತಂದರೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂತಹ ಸ್ನೋ ಈಸಿಯಾಗಿ ಜಾರೋಗುವಂತಹ ಕೋಟಿಂಗನ್ನು ಅವು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೇಣದ ಲೇಪನದ ಥರ ಅವುಗಳ ಲೀವ್ಸ್ಗಳು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಬಿದ್ದಂತಹ ಸ್ನೋಯಿಂದ ಅವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಪಡ್ತವೆ. ಸ್ನೋ ಅದೇ ಈಗ ನಾವು ಮಾಮೂಲಿ ಜನರಲಾಗಿ ಬಳಸುವಂತಹ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ನೋ ಬೆಳಗಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕೊಳ್ತೋಗ್ತಾ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಯಾ ವೆದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಆಯಾ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೋನಿಫೆರಸ್ ಟ್ರೀಸ್ ಲೀವ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೇಣದ ಲೇಪನ ಥರ ಅವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದೆಮ್ ದ ಸ್ನೋಯಿಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವುಗಳ ಲೀವ್ಸ್ಗಳು ವ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕೋಟಿಂಗ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೋರ್ ಎವರ್ ದೇ ನೀಡ್ಲ್ ಲೈಕ್ ಲೀವ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಸ್ನೋ ಟು ಸ್ಲೈಡ್ ಆಫ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಡು ನಾಟ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್, ದೇರ್ ನೀಡ್ಲ್ ಲೈಕ್ ಎ ಲೀವ್ಸ್. ಸೊ ಸೂಜಿಗಳ ಥರ ಅವುಗಳ ಎಲೆಗಳು ತುಂಬ ಚೂಪಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೂಜಿಗಳ ಥರ ಎಲೆಗಳು ತುಂಬ ಚೂಪಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ನೋ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂರಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೀವ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಸ್ನೋ ಟು ಸ್ಲೈಡ್ ಆಫ್. ಸ್ಲೈಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಜಾರೋದು. ಅಂದರೆ ಅವುಗಳು ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನ ಲೀವ್ಸ್ಗಳು ನೀಡ್ಲು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಸ್ನೋ ಈಸಿಯಾಗಿ ಜಾರೋಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಚ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಬೇರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆನ್ ದ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್. ಸಚ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಬೇರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆನ್ ದ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್. ಬೇರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಹಿಸು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಬಹಳ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಈ ಲೀವ್ಸ್ಗಳು ಕೋನಿಫೆರಸ್ ಟ್ರೀಸ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ನ, ಎಷ್ಟು ಕೋಲ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೇರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಓಕೆ ಆನ್ ದ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್. ಈ ಮರಗಳು ಎಷ್ಟು ಕೋಲ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ, ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ವೆದರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ದೀಸ್ ಬೇರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆನ್ ದ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್, ಟುಡೇ ಟಾಪಿಕ್ children's. Are you understanding this topic children's? Plants growing on mountains and hills. Okay, plants that grow mountains and hills get ample sunlight means enough sunlight and rain. These plants get rain and sunlight. So ample means ಸಾಕಷ್ಟು ಸನ್ಲೈಟ್ ಮತ್ತು ರೈನ್ನ ಅವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನ ಪಡ್ಕೋತವೆ. ಟ್ರೀಸ್ ದಟ್ ಗ್ರೋ ಆನ್ ದ ಸ್ನೋ ಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್. ಸ್ನೋ ಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಟಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಎ ಕೋನ್. ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಟ್ರೀಸ್ಗಳು ಸ್ನೋ ಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೌಂಟ್ ಹಿಮದಿಂದ ಆವೃತವಾದಂತಹ ಪರ್ವತಗಳು. ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮರಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಟಾಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಶೇಪ್ ಲೈಕ್ ಎ ಕೋನ್ ಶೇಪ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ cone shape and snow slides off their branches quite easily snow. These trees are therefore called coniferous trees. Coniferous trees do not shed their leaves, so do not fall down their leaves during any particular period. ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವುಗಳ ಎಲೆಗಳು ಉದುರೋದಿಲ್ಲ. ಆಫ್ ದ ಇಯರಲ್ಲೇ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಜನರಲಿ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್.
ಅವುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಮದಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಆಗಿ ಇರ್ತವೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ ಥ್ರೂ ದ ಇಯರ್. So these plants peaches. Such plants show the following features. They are generally tall, straight and shaped like a cone. Coniferous trees, tall, straight and shaped like a cone. Next, their leaves have a waxy coating. Waxy coating means ಮೇಣದ ಲೇಪನ ಥರ ಹೊಂದಿರುತ್ತವು. ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದೆಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸ್ನೋ. Protect them from the snow. Moreover, they needle-like leaves. So these trees have needle-like leaves. So help the snow to slide off. ಆ ನೀಡ್ಲ್ ಥರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳು ಉದುರಲಿಕ್ಕೆ, ಸ್ನೋ ಜಾರಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ನೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂರೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಸಚ್ ಆಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಬೇರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆನ್ ದ ಮೌಂಟೇನ್. ದೀಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ adaptation to the cold condition weather on the mountains. These plants are mostly flowerless and have cones. These plants are mostly flowerless and have cones with seeds inside them. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಫ್ಲವರ್ಗಳು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಫ್ಲವರ್ಲೆಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕೋನ್ ವಿತ್ ಸೀಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದೆಮ್. ಈ ಕೋನ್ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ದೆಮ್. ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪೈನ್, ಸ್ಪ್ರಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಡಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿರ್. ಕೋನಿಫೆರಸ್ ಟ್ರೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೌಂಟೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಆನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೈನ್ ಟ್ರೀ, ಸ್ಪ್ರಸ್ ಟ್ರೀ, ಸೆಡಾರ್ ಟ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿರ್ ಟ್ರೀ. Okay, these trees are examples for mountain and hills growing plants. Okay, this topic, children, are you understanding this topic? Okay, children, I will give today homework. You write plant growing on mountains and hills following features. Just I told these points. Write today homework. This is mountains and hills ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪೀಚಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಮರಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವು. ಇದನ್ನು ಒನ್ ಟೈಮ್ ರೈಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಡ್ ಮೈ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್.